तो विषय मेरा डायमेंशनस आयाम। वैसे फिजिक्स में कई तरह के होंगे ने लेकिन ये थोड़ा जहा जिस चीज़ नूं मैं अज दसन लग्या वो एक बुक दे विचों मैं सीखिया सी। रॉब ब्रैम्पटन नाम का संगीतकार है कैनेडा का, उसने बुक लिखी हुई एक इमैजिनिंग द 10th डायमेंशन। ये बुक मैं पढ़ी सी 2011 के आस पास, तो फिर मैं ट्रांसलेट भी की। पंजाबी च भी अवेलेबल है। तो इस दे विच मैनूं एक जानकारी मिली काफ़ी वधिया। तो मैनूं साइंस का जिहड़ा शौक है फिजिक्स का वो इस बुक ने पाया दोबारा। हालांकि मैं चलो कॉलेज टाइम भी साइंस पढ़ी सी, नॉन मैडिकल किया सी, लेकिन मैं बाद विचों 25 साल किताबां नूं हत्थ नहीं लगाया। इस बुक ने मैनूं किताबां नूं दोबारा चुकण ते मजबूर किया। दोबारा मैनूं उस वेले तो चलो मैं क्वांटम मैकैनिक्स वगैरह नहीं पढ़िया सी कॉलेज टाइम, तो मैं ग्रैजुएशन भी कंप्लीट नहीं की भी वैसे, लेकिन चलो ग्रैजुएशन मैं फस्ट ईयर तक की। सैकेंड ईयर दी किताबां पढ़ियाँ तो हुण तो मैं सारी फिजिक्स दियाँ जिन्नियां भी अवेलेबल एक खास सबजैक्ट दियाँ क्वांटम मैकैनिक्स दियाँ, क्वांटम फील्ड थ्योरी दियाँ, क्वांटम ग्रैविटी दियाँ जिन्नियां भी किताबां अवेलेबल ने PDF फाइल गूगल ते कुछ खरीद दियाँ भी मैं सारियां हुण तो मैं काफ़ी बहुत पढ़ ली हैं, बहुत काफ़ी ट्रांसलेट भी की। पर इस बुक ने मैनूं उन्होंने पढ़न ते मजबूर किया। तो इस दे बारे में थोड़ा दसना चाहांगा जो अकैडमिक पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसनूं समझण दे लई एक सहायक चीज़ जरूर हो सकती है। तो पहला आयाम है इस दे विच एक बिंदु, ये 0 आयाम है। पॉइंट का कोई आकार नहीं हुंदा। फस्ट आयाम है जिहड़ा फस्ट नहीं सॉरी 0 आयाम। थोड़ी जी कन्फ्यूजन तुहानूं रहेगी इस दे विच कि पहला फस्ट है, अगे थर्ड ते फोर्थ विच, 6th ते 7th विच, वो कन्फ्यूजन रहेगी। वो बाद विचों पता लगेगा किवें आ वो कन्फ्यूजन। मैनूं मेरे दस्सण दा वो कोई फायदा नहीं है उन्होंने कि किवें वो कन्फ्यूजन है। 0 आयाम है जिहड़ा एक ऐसा आयाम है जिसका कोई भी आकार नहीं है, साइज़ नहीं है। यह एक इशारा है, इशारा। कोई भी चीज़ है जिहड़ी 0 आयाम हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसका कोई आकार नहीं हैगा, इसका कोई इसकी लिमिट नहीं है कोई। तो इस दे बारे ज़्यादा गल भी नहीं की जा सकती क्योंकि एक इशारा एक पॉइंट है बस। इस तो बाद फस्ट आयाम है जिहड़ा 1D फस्ट डायमेंशन। एक लाइन कही जा सकती है। वैसे मैं आपां आम पदार्थ की भाषा में एक लाइन नूं कह लाइन भी एक पदार्थ नहीं हुंदा, क्योंकि लाइन है अगर लाइन सिर्फ एक दिशा है, डायरैक्शन है। इस पॉइंट तो एक पॉइंट नूं दूजे पॉइंट नाल मिलाण वाली, एक पॉइंट नूं दूजे पॉइंट नाल तक ले जाण वाली एक दिशा है। इसदे होर भी कई डेफिनेशनस हो सकदियां फस्ट डायमेंशन दियां, जिवें प्रभजोत जी ने एक बड़ी वधिया जो सानू थॉट बारे डेमोस्ट्रेशन दी, कुछ समझाया, वो भी हो सकता है। मैं कहना इसनूं ध्यान, फस्ट डायमेंशन ध्यान है, जिथे साड़ा पहली बारी ध्यान जाता है, वो भी एक डायमेंशन है। किसी चीज़ से ध्यान जाना साडा, ये साडा मान लो माइंड है, किसी चीज़ के वाल ये थिंग, किसी चीज़ वाल कोई ध्यान जाता साडा, किसी चीज़ वाल कोई ध्यान जाता, वो फस्ट डायमेंशन है। एक्चुअली बुक के जिन्ना दस्या वो 15 पेज ने, मैं उसका काफ़ी एडवांस वर्जन मैं अगे मतलब समझ के उसका दूजी बुक लिखी सी, उस मैं इसनूं इस दे बारे जिक्र किया कि साडा जो ध्यान है वो फस्ट डायमेंशन है, क्योंकि इसकी कोई मोटाई तो है नहीं, ये फिजिकल थिंग तो है नहीं, कोई भौतिकी वो तो आंदा नहीं है, कोई लाइन भी एक भौतिकी चीज़ नहीं हैगी। इस तरह अगे इस स्ट्रिंग भी कह सकते हैं,
वन ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਟਰਿੰਗ। ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਨ 2D। ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2D ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਹੈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3D ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਿਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਇਹ 0 ਤੇ 1 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਿਟ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੌਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਮ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਲਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ 1 ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ 1 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਜਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ
ਥਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟਲੈਂਡਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਲੇਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ, ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰਾ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਣਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰਦਨ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 2 3 ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਿੱਚ ਨੇ। 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ, 3 ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 3 ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ 3 ਦਾ 3 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ 3 ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, 2D ਪਲੱਸ T। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ 2D ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? 2D ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਜੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ
ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3D ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੇ ਬਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ 3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਈਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਡਥ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਗਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, 3D ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ 3D ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3D ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3D ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ 0, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ 3D ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ 3D ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ 3D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 4D ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4D ਬਾਡੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 3D ਨਹੀਂ ਹੈ, 4D ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 3D ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ 3D ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ 4 ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਓ, ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, 4th ਵਾਲਾ ਉਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਤਾਂ 5th ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ 3D ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 4th ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ 4D ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, 4D ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 3D ਉਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2D ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਕ 3D ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ 3D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ 4D ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਣਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ 4D ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ 2D ਨੂੰ T ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 3D ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਦੇਖੀ 2D ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ 2D ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਚਰ 3D ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 3D ਹੈ, ਖੁਦ 3D ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3D ਦੇਖੇਗਾ ਇਨ ਐਟ 1 is 2 6 at one time 6 at one moment 7 9 3 at one moment 3D ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2D ਵਾਲਾ 2D ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਜੇ ਲੋਡ ਪਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2D ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਵੇਂ 3D ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। टाइम जुड़ के वो हायर डायमेंशन देख सकते हैं। ये टाइम जुड़ गया हाँ हायर डायमेंशन देख सकते हैं। हाँ 2D से टाइम जुड़ जाएगा 3D देख लेगा, 3D से टाइम जुड़ जाएगा वो पूरे ताल में देख लेगा। ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਨ ਲਓ 2:33 ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ ਸਪੋਜ਼, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ USA ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ USA ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ USA ਤੇ ਜੰਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ USA ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਚਲੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਕਤ USA ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 3D ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਮ ਹੋਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵਰਮ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2D ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 3D ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਿ 2D 3D ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ 3D 4D ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, 4D ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4D ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 5D ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 3+1, ਇਹ 3 ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ X Y Z ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 5th ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਲੂਜ਼ਾ ਦੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਲੂਜ਼ਾ ਕਲੇਨ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਇਹ 5D ਕੀ ਹੈ? 850 ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਹੈ,
ठीक आ। ਅੱਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, एक मिनट ਕਿਊਬ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਜਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਊਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਸਪੌਂਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਊਬ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 4th ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ 5th ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 5th ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਇਹ 0 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 6th ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। 15 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 15-20 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਸਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪਲਿਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 4th ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ USA 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੋਊ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਸਪਲਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 4D ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ 4D ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ 3D ਨੇ, 3D ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 3D ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਬੋਡੀ। ਇਹ 1 ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਿਊਮਨ ਆਪਣਾ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ 6th 7th 8th ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੋਰਨੀ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ।
ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਓ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਫੋਰਥ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 2.99 ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ 4-5 ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਬਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੱਬਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ USA ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ USA ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਯੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ U2 ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, U3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ U4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ USA ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੋਰ ਈਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 5th 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 8th 9th ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, 10 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ 4D, ਇਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ 4D ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਗੁਰੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 6D ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। 6D ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ 3 ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 2D ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ 6D। 6D ਦੇ ਵਿੱਚ +T,
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ TU, ਉਹ ਆਪਣੇ 6D ਬੋਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 4D ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, 6D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 4D ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 7D, ਇਹ 7D ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 7, 8, 9, 10 ਤੇ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 11th ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, 10D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ, 10D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ M ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, M ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ 10D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10D ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, 10 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਗਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ D ਤੋਂ ਬਾਅਦ T ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ? ਉਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9D, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ 10,000 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਪਿੰਡ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦੀ M ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ 10 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਪੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ 7 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾइन है। एक लाइन में भी कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं ना, कई सारे पॉइंट्स से भी लाइन पड़ जाती है। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਈਵਨ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ। रीजनल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈक्टली दो बिंदुओं के विचाले घट्टो घट दूरी ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਨਸਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 9th ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ 9th ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ,
ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 8th ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਬਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ। ਬਾਲੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। space time, minimum space time between 2 points. ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਪਥ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦੋ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 90 ਤੋਂ 45 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तीसरे पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक अगर हम 90 डिग्री मारे, स्मॉलेस्ट लाइन 90 डिग्री होती है, सीधी लाइन नहीं होती। ਸਮਾਲੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है 90 डिग्री होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ? ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੇ। ਜਾਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਖੂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਆ ਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਰੈਕਟ? ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਾਈਟ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਮੁੜਿਆ ਕਿਹੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ A ਤੋਂ B ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ, ਲਾਈਟ ਰੇ ਔਰ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ
वो तो बैंड होके निकलना है। फाइबर केबल लाइट अगर रास्ते 'ਚ सूरज आ गया ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ मतलब स्पेस की टाइम लाइन है जी स्पेस की जी जोमैट्री है वो बैंड हो जाती है, उसे लाइट फॉलो करती है, स्पेस की जोमैट्री फॉलो करती है। ये भी एक प्लेन है, हम स्टेट तो नहीं है, गोल है, बस इसका उपरली पेंट करते हैं आप इतना पेंट उपरली सतह पर करते हैं, उपरली सरफेस पर करते हैं, वो 2D है, 2D से करते हैं, वो नहीं वाड़ते पेंट में, तो 2D है। इस तरह 3D है जी, वो भी कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी कोई स्टेट थोड़ा है, कितनी 3D के भी काफ़ी मोड़ घेड़ते, 4D के भी बहुत मोड़ घेड़ते। एक इंसान कितना इधर उधर जाता है इत्थे तक पहुँचने लिए, अपने एट प्रेजेंट मोमेंट पहुँचने लिए किन्ने वाल खा के आई है उसकी टाइम लाइन है ना। तां करके सड़क भी किन्नियां मुड़ घेड़ वाली होंदियां सारियां, और रेलगड्डी वर्गियां तो होंदियां भी। तो 3 दे विच प्लेन है जो सरफेस है, इसनों आपां कह लो सरफेस। 3 दे विच वॉल्यूम आ जाता है। ਹੁਣ जो वॉल्यूम है देखो किसी तरह का भी हो सकता है, सरफेस किसी तरह की हो सकती है, लाइन किसी तरह की, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन है, बस लाइन है। सरफेस है किसी तरह की भी है, सरफेस है। सरफेस इज बैटर डेफिनेशन दैन विजुअलाइजेशन। मैं एक गल कहना तुहानूं और साइंस स्टूडेंट है तुसीं, अगर तुसीं वर्ड नूं सचमुच जानना चाहते हैं, या यूनीवर्स नूं सचमुच जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड नूं या ईवन क्वांटम मकैनिक्स नूं सचमुच समझना चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन छड्ड दो, उहदे च तस्वीरां अलाउड ही नहीं, तस्वीरां का कोई मतलब नहीं, तस्वीरां कन्फ्यूज करदियां। तस्वीरां साडी जिहड़ी स्टडी है, जिहड़ी साडी नॉलेज है, परसैप्शन है, जिहड़ी उहनूं लिमिट करदियां, सीमित करदियां, वो पूरा वास्ट खोलण नहीं दिंदे, सारे कई डिमैंशनां नूं बंद करदियां जिहड़ियां तस्वीरां ने। तो वर्ड नूं अगर 3 डिमैंशनली समझते हैं तुसीं, तो लिमिट हो गई ना। जिवें मैं हुणे दस्सिआ सी तुहानूं कि अज तो बाद शायद तुसीं अपने शरीर बारे इदां नहीं सोचोगे कि तुहाडा एक मूँह है, बाहां है, लत्तां है, पैर है, तुसीं इदां नहीं सोचोगे। हुण तुसीं एक सप्प की तरह सोचोगे उसनूं कि एक बहुत वड्डा सप्प है साडा शरीर, 4th डिमैंशनल, क्योंकि अपने नाल ही है, वो जिहड़ा पिछे सारा यादां में चले गया, अपना बचपन यादां में चले गया, वो किते टाइम लाइन दे विच पिछे पिया, वो टाइम लाइन दे विच पिछे है। अगे फ्यूचर विच भी आपां पॉइंट करते हैं, वो फ्यूचर विच भी वो अगे पिया, फ्यूचर च पॉसिबिलिटीज़ पईयां ने, कितनी पॉसिबिलिटीज़ ने, तो अजे खिड़िया हुआ ना, वो मूवमेंट तो अजे पास्ट विच बन हो चुकिया, इत्थों लैके ये पास्ट है। या एग्जैक्ट फिजिक्स की भाषा में लिखिए तो वो कौन होंगी है, ये नाउ है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। जो तुसीं इसनूं पढ़ोगे फिर तुसीं होर एग्जैक्टली जानोगे इस चीज़ नूं कि पास्ट दे विच भी कितनियां पॉसिबिलिटीज़ तो सुंगड़ते नाउ ते पहुँचे हैं। इस वक्त और पॉसिबिलिटी नहीं, पोजीशन जी साड़ी पोजीशन है, साड़ा पोजीशन वैक्टर है जो इस वक्त सीमित है, लेकिन पास्ट के देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ तो सुंगड़ता आया इतने। इस तो बाद फ्यूचर लिए फिर खुलदियां ने पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर दी पॉसिबिलिटीज़ जिथे जिथे इन्हें पहुँचना, जो इन्हें इत्थे पहुँचना इन्हें इत्थे हो जाना, में ये पास्ट बन जाना। फिर तो ये बड़ी समझने वाली चीज़ है कि पास्ट फिक्स हो गया है, ये चेंज नहीं होंदा, वो फ्यूचर अजे चेंज हो सकता है। फ्यूचर के अच्छो तुसीं अपना जो कंसनट्रेशन पावर है, जी थोड़ी थॉट है, जो जिवें प्रभजोत जी ने दस्सिया, उन्होंने जिथे तुसीं पॉइंट करोगे उन्हें उधर वाल नूं जाण लई इंजन स्टार्ट कर लेना, सारा ब्रह्मांड उधर नूं हो जाना जो तुसीं सोच लैंदे हैं कि हाँ तुसीं एक कुछ थोड़ी स्पिरिचुअलिटी दी गल आ गई अगे कि जो पॉजिटिव थिंकिंग बारे कहते होंगे कि जिस चीज़ को पॉजिटिव लैके चलते हैं वो काम हो जाना है, वो चीज़ मिल जाएगी तुहानूं।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ, PAL ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ PLE ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ। ਲੀਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਲ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਲੀਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਲੀਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਸਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਲੋ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 3-4 ਰਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ, ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਥ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਲੈ ਲਓ, ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਨਾਓ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਨਾਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ 5th ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5th ਹੈ 5D। 5D ਤੋਂ ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੈ, ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਆਰਥੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਥੋਗਨਲ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ,
ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਮੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨ ਕਰਕੇ K4D ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 5D ਕਰਵਾਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਆਇਓਟਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਇਓਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੋਣ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਇਸਨੇ। 90 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ, ਆਹ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਨੇ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਆਇਓਟਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ 4th ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 5th ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਲਾਤਾ ਮੰਮੀ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੈਮ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਕੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 4th ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ। ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਲਾ ਇਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ 5th ਹੈਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ। ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਹਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ 5th ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 70 ਇੰਚ ਦੀ 5th ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ surface volume time। ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ audio ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਮ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 4th ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ 8th ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, OBS ਹੈ ਇਹ ਤੇ 8 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 6th ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 6th ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ OBS ਓਪਨ ਸੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਲਟੀਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ 6th ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ 8th ਆ ਜਿਹੜਾ 8th ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7D ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ 7D ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ 8th ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ 3D ਵੋਲਿਊਮ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ 3D ਵੋਲਿਊਮ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ 1 PM ਤੇ, ਆ 2 PM ਤੇ, ਆ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਆਇਆ 2 PM ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਇਹ 4D ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੈਨਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਕਰ 4 ਜਿਹੜਾ 2 3D ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੇਮ ਜਾਊਗੀ 2 7D ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ 8D। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੈ colour ਕਿ change ਇਸ ਦੀ ਕਰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਰ ਇਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਲਾਈਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕਲਰ 8th ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 9th, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਮ। 4th ਨੂੰ 7th ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ। ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 8th ਆ ਜਿਹੜਾ 8th ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦੂ ਲਾਈਨ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। 3D ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ 8th ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਰਫੇਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਲਾਈਨ ਸਰਫੇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਆਡੀਓ ਅੱਗੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 7 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ। 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 7 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵੇਬਲ ਹੈ। 7 ਦਾ ਸੋਲਵੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 7 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। 7 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੋਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 3 ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4th ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣਾ।